میری خالہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سمجھ آتا مجھے کمرے کے اندر لے جا کر دروازے میں کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا خالہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی آج گھر میں کوئی نہیں ہے اور اس دن تم نے مجھ سے کہا تھا نا جب موقع ملے گا تو تم مجھے جنت کی سیر کرواؤ گے۔ میں بس خالہ کی بات سن رہا تھا۔ وہ بولی آج ہمارے پاس بہت بڑھیا موقع ہے کیونکہ آج ہم دونوں گھر میں بالکل اکیلے ہیں۔ اس کے بعد خالہ اپنی ساڑی اوپر کر کے دوستوں کہانی سے فل مزہ لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے گھر میں کل 3 لوگ تھے اور جب سے خالہ خالو آئے تھے تو ان کو لے کر 5 ہو گئے تھے۔ میری خالہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ بہت ہی گوری تھی اور ان کے بال لمبے اور بکھرے تھے۔ جب وہ ہنستی تھی تو سامنے والا ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا تھا اور میں خالہ سے خوب ہنسی مذاق کرنے لگا تھا کیونکہ وہ میری خالہ تھی، اس لیے ان سے مذاق کرنا میرا حق بھی تھا اور وہ بھی مجھ سے خوب مستی کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ ایسا کام کر دیتی تھی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ خالہ ہو تو ایسی۔ وہ میرا بہت دھیان رکھتی تھی۔ ایک دن گھر میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ خالہ فرش پر پوچھا مار رہی تھی اور میں باتھ روم سے نہا کر باہر آیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں جا رہا تھا کہ میرا پیر پھسل گیا اور میں نیچے گر پڑا۔ خالہ دوڑ کر مجھے اٹھانے لگی، تبھی اچانک ان کا بھی پیر پھسل گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ٹک ٹک دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں قریب 5 منٹ تک ایسے ہی پڑے رہے۔ اس کے بعد ہم دونوں الگ ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور خالہ جھاڑو لگانے لگی۔ میں نے دیکھا خالہ دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی اور مجھے بھی اندازہ اندر سے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد نہ تو میں خالہ سے کچھ بولا اور نہ ہی خالہ مجھے کچھ بولی۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب خالہ کو اچھا لگا ہوگا یا نہیں، لیکن ان کے مسکرانے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ سب انہیں بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، تب بھی تھوڑی دیر بعد خالہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ بولی بھانجا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی تھی؟ میں نے کہا نہیں خالہ مجھے تو نہیں لگی، آپ بتاؤ آپ کو تو نہیں لگی؟ خالہ بولی زیادہ تو نہیں لگی لیکن ہلکی کمر میں موچ آئی ہے۔ میں نے دیکھا خالہ کے ہاتھ میں تیل تھا۔ میں نے کہا خالہ لو میں لگا دیتا ہوں، تو وہ شرما کے بولی ہٹ پاگل میں خود لگا لوں گی۔ تبھی ہم دونوں ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ مجھے خالہ کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ تب بھی خالہ بولی باہر آ کر کھانا کھا لو، میں لگا لوں گی۔ خالہ کے اندر کیا چل رہا تھا اور وہ مجھ سے کیا چاہ رہی تھی مجھے سب پتا تھا، لیکن ہم دونوں کے بیچ ایک رشتہ تھا تو میں اس سے رشتے کی حد پار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خالو کو بھی باہر گئے ہوئے تقریباً 4 مہینے ہونے والے تھے اور اسی لیے خالہ وہ سب کے لیے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ جب تک گھر پر نہیں رہتے تھے تو خالہ کو جو کچھ بھی سامان منگوانا ہوتا تھا تو انہیں لا کر ہی دیتا تھا۔ ایک دن خالہ مجھ سے بولی بھانجا مجھے کچھ سامان لینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ بتاؤ میں لے آؤں گا۔ تو خالہ بولی وہ سامان مجھے خود جا کر لینا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے خالہ تھوڑا شرما رہی تھی۔ وہ بولی تم مجھے بازار لے کر چلو۔ اس کے بعد میں خالہ کو بائک سے ایک بڑی سے مال پر لے گیا۔ وہاں پر لڑکیوں کے ہر آئٹم ملتے تھے۔ قریب 2 گھنٹے تک خالہ نے وہاں شاپنگ کی۔ انہیں جو کچھ بھی چاہیے تھا وہ سب لے کر پھر ہم آ گئے۔ خالہ کو بائک پر لے کر جاتے وقت مجھے اتنا مزہ آیا تھا کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ مجھے پہلی بار اس کے چھونے کا احساس ہوا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتے جا رہا تھا۔ پھر ایک دن خالہ کے پاس خالو کا فون آتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں واپس آنے میں ابھی کچھ دن اور لگیں گے۔ یہ بات سن کر خالہ کا من اداس ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ خالہ کو کیا چاہیے، لیکن خالو شاید اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس کے بعد میرے بھی من میں آیا کہ کیوں نہ میں ہی خالہ کے ساتھ آخر میں بھی ایک انسان ہوں، اور اب میں بھی پوری طرح جوان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے خالہ کے ساتھ من بنا لیا، لیکن یہ بات خالہ سے کہنے میں مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا اور تھوڑی شرم بھی آئی تھی۔ یہ بات خالہ کو بتا کر نہیں، خالہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟
शाम के करीब 9 बज रहे थे। ये सब लोग खाना खा रहे थे। अम्मी अब्बा खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। खाला और मैं बिल्कुल अकेले थे। जब अम्मी अब्बा चले गए तो खाला बैठकर खाना खाने लगी। मैंने देखा वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने कहा, खाला क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? तो वो बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी टेंशन है। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या बात है? तो वो बोली, अभी नहीं, जब आपके अम्मी अब्बा सो जाएंगे तब तो मुझे छत के ऊपर मिलना, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जब खाला ने मुझे ये बात कही तो मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा अब शायद खाला मुझे वो करने का मौका दे देगी। जब रात के 12 बज गए तब मैंने देखा अम्मी अब्बा सो गए थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे छत के ऊपर गया। मैंने देखा खाला छत पर पहले से ही बैठी थी। मैं उनके पास गया। वो बोली, बैठो। मैं उनके पास बैठ गया। मैंने कहा, क्या बात है खाला, तुमने मुझे क्या बात करने के लिए बुलाया है? तो खाला बोली, भांजे, तुम्हारे खालू से सुबह से बात हुई है तो वो कह रहे थे कि उन्हें वापस आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। मैंने कहा, खाला, वो जिस काम से गए होंगे वो अभी पूरा नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्हें इतना टाइम लग रहा है। खाला बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मैंने कहा, खाला, ऐसी बात नहीं है, खालू आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस ये है कि वो थोड़ा काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। खाला बोली, कुछ प्यार श्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो अब तक चले आते। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मेरा वो करने का बहुत मन करता है, मैं अपने आप को कब तक रोकूं? मैंने कहा, खाला, मैं सब बात में मुझे वो कह गई जिसके बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं था। वो अचानक चुप हो गई। मैंने कहा, खाला, इसका मतलब समझाओ ना। मैं कुछ समझा नहीं। तो खाला बोली, इसका मतलब वही है जो तुम समझ रही हो। खाला बात करते करते मुझसे बिल्कुल करीब आके बैठी थी। तभी खाला बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी ना? मैंने कहा, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो खाला बोली, क्या बात कर रहे? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे 3 बॉयफ्रेंड थे। यह सुनकर मैं चौंक गया। तो खाला बोली, तुम चौंक क्यों गए? मैंने कहा, खाला, तुम बात ही ऐसी कर रही हो। तो खाला बोली, 2-3 सिर्फ नाम के थे, मैं प्यार सिर्फ एक से ही करती थी। मैंने कहा, तुम तो उससे शादी क्यों नहीं की? खाला बोली, मैं तो उससे शादी करने के लिए राजी थी, लेकिन उसने शादी से ही इनकार कर दिया। खाला बोली, अच्छा तुम बताओ, तुमने कभी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा, खाला, मुझे आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जिसे देखकर मेरे दिल में घंटी बजी। तो खाला बोली, अच्छा तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैंने कहा, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ये सुनकर खाला मुस्कुराने लगी और बोली, तो मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये सुनकर मुझे जरा यकीन नहीं हो रहा था कि खाला जो कह रही है वो सच है। मैंने कहा, खाला, क्यों झूठ बोल रही हो? खाला बोली, मैं सच कह रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें वो करने का मौका भी दे दूंगी। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने जल्दी हाँ कर दिया। खाला बोली, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हारे खालू वापस आ जाएंगे तब तुम मुझसे इतनी बातचीत मत करना, नहीं तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। मैंने कहा, खाला, तो क्या हुआ? खालू को पता चल जाएगा कौन सा हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। खाला बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी शायद उन्हें अच्छा ना लगे। उसके बाद हम दोनों नीचे आ गए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं सोते वक्त यही सोच रहा था कि खालू के जाने के बाद खाला घर में बोर हो जाती है। अब जब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है तो उसी बहाने जब तक खालू वापस नहीं आ जाते वो मेरे साथ खुश रहेगी। उसके बाद मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो देखा मेरे अम्मी अब्बा कहीं जा रहे थे। मैंने अम्मी अब्बा से पूछा, अम्मी कहाँ जा रही हो? वो बोली, तुम अपनी खाला के साथ अच्छे से घर पर रहना, हम सब तुम्हारे भाई के यहाँ कराची जा रहे हैं, उन्होंने कुछ प्रोग्राम रखा है तो हमें वापस आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। उसके बाद अम्मी अब्बा कराची भाई के यहाँ चले गए। अब घर में मैं और खाला बिल्कुल अकेले थे। मैं बैठकर टीवी देख रहा था और खाला बाथरूम में नहा रही थी। थोड़ी देर बाद बाहर निकली और कमरे में चली गई। मेरी नजर उनकी तरफ जा रही थी और उनको देखकर मैं सुकून ले रहा था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।